بس گل کرو تو لمٹ سے رہ کے کرو نا. میں معافی السلام علیکم ناظرین. جو پروگرام پبلک ڈیمانڈ ٹی وی پہ چلا اس میں شادیہ منظور جو تھیں وہ پروگرام چھوڑ کے جا رہی تھیں. طاہر سرور میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی رائے آ رہی ہے, لوگ اس کے اوپر باتیں کر رہے ہیں, اپنی تجزیے بھی کر رہے ہیں, اور یہ بریکنگ نیوز بن گیا ہے یہ پروگرام. ماشاءاللہ جی, آپ کو اپنے شو کی مبارک ہو میر صاحب. کوکب صاحب آپ کو مبارک ہو. جی شکریہ سر. پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ شادیہ منظور صاحب کا سیٹ سے اٹھ کے جانا اور پھر ایگری ہو جانا, کیا یہ کوئی فکس میچ تھا یا کہ یہ سڈنلی ہوا یہ سارا؟ سے نورا کشتی جی جی جی. یہ دیکھیے, جہاں تک میری ٹیم پروڈکشن ٹیم اور میرا سوال ہے تو ہمیں یہ بالکل نہیں پتا تھا کہ شادیہ منظور صاحبہ جو ہیں وہ اس کو اس طرح سے ریئیکٹ کریں گی, اور ہمارے اسکرپٹ یا ہمارے کسی آرٹسٹ جیسے شہری ننا کا ظاہری طور پر شہری ننا کی جو فرینکنس تھی اس سے وہ اریٹیٹ ہوئی ہیں اور انہوں نے احتجاج کیا اور بائیک آؤٹ کیا ہے. اب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, چونکہ سیٹ پہ جب وہ پہلا ڈائلاگ اس نے بولا نا شہری ننا نے, اور انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, تو ان کے فیس کے ریئیکشن جو تھے وہ یہ واقعی بتا رہے تھے کہ وہ کچھ ڈسٹرب فیل کر رہی ہیں. اور اگر میں آپ کو وہ دکھا سکوں اس ویڈیو میں کہ وہ تھوڑا اریٹیٹ ہو رہی ہیں. ایون واجد خان کی بھی وہ کہتا کہ میں تھے بہ جاواں, تو وہ جو بیٹھا ہے تو ان کی کوہنی ٹچ ہوئی ہے, تو وہ بھی تھوڑا سا ناگوار انہیں گزری. بالکل. اور یہ منظر جو ہے یہ ناظرین اس کو ایپیسوڈ کو دیکھ سکتے ہیں دوبارہ, یہ واقعی بڑا کلوز میں یہ شارٹ فلمایا گیا ہے. ہاں جی, تو ہمیں تو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ شادیہ منظور صاحبہ اس طرح سے ریئیکٹ کریں گی اور پھر ہماری ریکویسٹ یا ہمارے منت ترلا پہ وہ واپس آ کے پروگرام کریں گی. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک اہم بات ہے اس سلسلے میں کہ یہ پبلک ڈیمانڈ کا پہلا پروگرام تھا, یعنی اس سے پہلے کوئی ہماری موک بھی نہیں ہوئی تھی, کوئی ریہرسل بھی نہیں ہوئی تھی. یہ پہلا پروگرام تھا, اور میرا اور میرے ایگزیکٹو پروڈیوسر کا کوکب سامی کا یہ خیال تھا, اور یہ ہم نے اتفاق کیا تھا کہ ہم ایسے آرٹسٹ کو سیٹ پہ بلائیں پہلی ریکارڈنگ پہ جو ہمیں تھوڑا وہ دے, ریلیکس رکھے اور ٹینشن نہ, کیونکہ پہلا جو ایپیسوڈ ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں بیٹھ رہی ہوتی ہیں, سموتھ ہو رہی ہوتی ہیں, فرما ایک چیز کا بن رہا ہوتا ہے. تو خیر کٹ ٹو شارٹ میں ادھر آتا ہوں کہ پھر ہوا کیا. ہوا یہ کہ شہری ننا کو انہوں نے وہ اسکرپٹ کے مطابق وہ سارا کچھ کر رہا تھا, بنا رہا تھا, چودھری بنا ہوا تھا, اور ان کا تھوڑا وہ ان کو پسند بھی کرتا ہے, لائکنگ بھی ہے. یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شہری ننا یا واجد تو اپنے اسکرپٹ کو فالو کر رہے تھے, جی لیکن آگے جو ہونا تھا وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اور اسی طرح بس وہ انہوں نے کہا کہ میں جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ شادیہ منظور کہیں آئی ہیں تو میں اڑدا پہنچ جانا. تو وہ انہوں نے اچانک اس پہ ناراضی کا اظہار کیا اور واک آؤٹ کیا, اور ہمارے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ پہلا شو ہے اور شادیہ منظور جیسی بڑی آرٹسٹ جو ہم سے بڑا وہ عقیدت اور احترام کا رشتہ ہے, بہنوں کی طرح ہے, اور پچھلے 25-30 سال مجھے تو آپ کو جو میر ٹاکیز لوگ دیکھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ 34-35 سال سے میں جرنلسٹ ہوں, اور شادیہ منظور صاحبہ ہمارے سامنے ہی آئی ہیں, اور شروع سے میرا ان کے ساتھ بہن بھائیوں والا ریلیشن شپ رہا ہے. تو اسی طرح وہ بھی محسن عباس حیدر بھی ان کے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, وہ بھی ان کو ریکویسٹ کر رہے تھے, شکیل صدیقی بھی کر رہے تھے, وہ تو پگ اپنی رکھ رہا تھا چودھری کا, چودھری کے کریکٹر میں. بالکل جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ بالکل, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو شادیہ منظور صاحبہ تھی ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ جو ہے میڈیا کا یا ٹی وی شوز میں اس طرح آنے کا, اس میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ناراض ہوئی ہوں, بڑی مطلب وہ کھلے دل کے مالک ہیں. وہ دیکھیں وہ تھوڑا ڈرامہ وہ ہمارے فائدے کے لیے انہوں نے کیا ہے شاید, ہمیں تو میں آج تک یہ جج نہیں کر سکا. ابھی وہ امریکہ ہے, میں نے انہیں فون بھی کیا اور کہا, بتایا کہ 53 ملین ماشاءاللہ وہ 5.3 ملین 53 لاکھ
इसकी जो है वो हुआ, और एक उनका और शाजिया मंजूर साहबा का क्लिप है पब्लिक डिमांड का, जी, जिसमें 40 लाख हो गया। तो इस तरह तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने इसको पसंद किया है, देखा है, और हमें ये फायदा हुआ है कि हमारा पब्लिक डिमांड प्रोग्राम दूसरा तीसरा, यानी रिकॉर्डिंग इसकी पहले हुई थी लेकिन ऑन एयर आपने सीक्वेंस में बाद में रखा जी। तो मेरे ख्याल में इस शो से जो है लोगों के लिए, जो हमारी आर्टिस्ट थी शाजिया मंजूर साहिबा, उनका गुलकारी के अलावा मतलब एक अदाकारी का भी पहलू जो है वो बड़े खुल के सामने आया। अदाकारा तो वो मुझे लगी है शबाना आजमी के लेवल की, नंदिता दास के और सानिया सईद के लेवल की वो एक्ट्रेस लगी हैं, और मैं उसे रिवर्स यानी उसको बार बार देख रहा हूँ, वो किस तरह से थोड़ा वो कर रही हैं, अपने गुस्से का इजहार कर रही हैं, और किस तरह के हमारे तोते उड़े हुए हैं, होश उड़े हुए हैं, और फिर उन्होंने जो कीकली डाली है शकील सिद्दीकी साहब, और शकील सिद्दीकी साहब बिल्कुल जो है बल्कि सैफ गेम के चेयरमैन लग रहे हैं। जी, बल्कि नाराजगी के बाद जब वो दोबारा अपने वो आई हैं मूड में, तो उसके बाद उन्होंने शकील सिद्दीकी को लाए हैं, सेट पे लाए हैं, और उनके साथ जो परफॉर्म किया तो उसमें वो भी डरे डरे थे फिलहाल, मतलब स्टार्ट में। जी, आप देखें, आप अपना उसमें एक्सप्रेशन देखें, मेरा देखें, मोहसिन अब्बास हैदर का देखें, वाजद देखें, शहरी देखें, और पीछे जो लड़कियां हैं, सुमेरा है उसमें, सुमेरा सगीर हैं, फलक भट्ट हैं, तो उन्होंने एक दफा हमारी धुलाई कर दी थी बड़ी शदीद, और फिर उन्हें हम पे जो है रहम आ गया, और उन्होंने हमारा पहला प्रोग्राम था। तो ये आपसे ये जो सवाल था ये पब्लिक की डिमांड पे ही ये पूछा गया, चूंकि जितने भी व्यूज और कमेंट्स आ रहे हैं, लोग ये जानना चाह रहे थे कि इस शो में ये जो हुआ ये क्या स्क्रिप्टेड था या नहीं। यकीन जानिए कि हमें बिल्कुल ये नहीं था कि शाजिया मंजूर साहब इस तरह रिएक्ट करेंगी, और मैं ये समझता हूँ कि वो उन्होंने रिएक्ट तो, उन्हें बड़ी आर्टिस्ट हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं, जूनियर शहरी नन्ना उनके बहुत जूनियर हैं, तो शहरी नन्ना बड़े बहुत ही समझदार आर्टिस्ट हैं टेलीविजन के, लेकिन वो जाहिर है वो कहा गया था कि उन्हें फ्लर्ट करें आप इस सीक्वेंस में, और लाइनें भी लिखी हुई थी, और इसमें कोई पाबंदी नहीं होती कि अपने पास से भी आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं। बिल्कुल, बल्कि जब आपने शायरी को मतलब आगे कहा कि आगे होके थोड़ा सा माजरत करो, तो उसने पंजाब का जो एक कल्चर है कि पगड़ी को पाँव में रख देना, क्या बात है, ये बड़ापन था मेरे ख्याल में उस आर्टिस्ट का कि उसने जनाब पूरी दुनिया के सामने, सब ऑडियंस के सामने ये कर दिया। जी, और इसका फायदा और नुकसान, और पब्लिक का तो देखिए, पब्लिक को तो इसमें भी एक न्यूज़ मिली है, और कई लोग जो है इस तरह की एक्टिविटी को शायद पसंद करते हैं। मेरे लिए ये भी एक हैरत है कि उस प्रोग्राम में इतना अच्छा गाई है, इतना इंटेलिजेंट जवाब दिया है शाजिया मंजूर ने। स्क्रिप्ट बड़ा इंटेलिजेंट था, जवाब उन्होंने उससे भी इंटेलिजेंट दिए हैं, लेकिन लोगों ने उसको भी लाइक किया है, लेकिन इस तरह से नहीं। तो ये लोगों के भी सीखने की बात है कि लड़ाई झगड़े से ज्यादा वो आर्ट को, इंटेलिजेंस को, कल्चर को, इंफॉर्मेशन को, इल्म को, मौसीकी को और दूसरी चीजों को वो पसंद करें, ना कि वो किसी ने किसी की बेइज्जती कर दी है कि डांट दिया है तो उस क्लिप को जो है वो वायरल करें। इससे आर्टिस्टों का, उनके बड़ेपन का, उनके बड़े दिल का और अच्छी मतलब खुली डुली तबीयत का भी अंदाज़ा होता है। और आपके इस मीर टॉकीज़ के प्रोग्राम की वजह से ऑडियंस को ये क्लैरिटी भी मिली है। बहुत शुक्रिया आपका। आइंदा भी आपके प्रोग्राम जो हैं वो बहुत सारे स्टार्स को सामने लाते रहेंगे, और बल्कि शाजिया मंजूर साहबा के एपिसोड के बाद तो मेरे ख्याल में ऑडियंस जो है वो अगले हर गेस्ट में उसी तरह का वो देखना चाह रहे हैं कि कहीं दोबारा ऐसा तो नहीं होगा। ना करे अल्लाह, ऐसा ना करे। और हमारा प्रोग्राम जो है वो लोग पसंद करते रहें। पब्लिक डिमांड, पब्लिक न्यूज़ पे, और पब्लिक न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें और पब्लिक डिमांड को भी सब्सक्राइब करें। और मेरा ये आपसे वादा है कि ऐसा प्रोग्राम आपने ऐसा देखा तो होगा, लेकिन इस तरह से, इस पैकिंग में और इस तरह के सेगमेंट, वो यकीनन आप नयापन इसमें आपको मिलेगा। आप ये प्रोग्राम पब्लिक डिमांड जरूर देखें। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर। आज मी टॉकीज को हमने मी ड्राइव्स के साथ जो है एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।